ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, اب کچھ بات کرتے ہیں تعلیم کی. پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے قوانین موجود ہیں. آرٹیکل 25A کے تحت ہر بچے کو مفت تعلیم دینا سرکار کی یا ریاست کی ذمہ داری ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کروڑوں بچے اسکول سے باہر ہیں اور وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ جو بچے آج اسکول سے باہر ہیں کل یہ اس ملک کا مستقبل بنیں گے. اگر وہ اسکول سے باہر رہیں گے تو مستقبل میں کیسے ملک کو لیڈ کریں گے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ضیاء الرحمان صاحب موجود ہیں جو کہ گراس روٹ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑا کام کر چکے ہیں, تعلیم کے حوالے سے تعلیم کے شعبے میں بڑا کام کر چکے ہیں اور سماجی کارکن بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, یہ بتائیے کہ اس وقت جو تعلیم کی صورتحال ہے پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ دیکھیں, آپ نے ہمارے پرائم منسٹر کی پہلی تقریر میں یہ سنا کہ 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. سچویشن ابھی بھی ویسی ہی ہے. 2.5 کروڑ بچے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ لڑکیاں ہیں جو اسکولوں کے اندر نہیں ہیں. اگر ہم اوورآل دیکھیں کہ جو ایگزسٹنگ بچے ہیں اسکولوں کے اندر, اس میں بھی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کی نسبت بہت کم ہے. پرائمری لیول پہ لڑکیاں کچھ زیادہ آتی ہیں اسکولوں کے اندر, لیکن جیسے ہی وہ اوپر کی کلاس کے اندر جاتی ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اور اگر ہم اندازہ کریں تو 9th اور 10th گریڈ تک جاتے جاتے کوئی تقریباً 14 لاکھ لڑکی ہے جو پاکستان کے اندر اسکولوں کے اندر جاتی ہے, اور بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ پھر اسکول چھوڑ جاتی ہیں. اس کی چند ایک بنیادی وجوہات ہیں جو ریاست کی سطح پہ بھی ہیں اور سماج کی سطح پہ بھی ہیں. اگر ہم ریاست کی سطح کے اوپر بات کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن آرٹیکل 25A کے تحت کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو 2010 میں 18th امینڈمنٹ کے تحت آیا. اس کے بعد تمام صوبوں نے اپنے اپنے لاز بنائے کہ ہم کیسے بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں گے, کہاں مطلب کتنی فیسلٹیز ان کو دی جائیں گی, اور سارے صوبوں نے فری اور کمپلسری ایجوکیشن ایکٹس بنائے. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بنایا. فیڈرل گورنمنٹ کا 2012 میں یہ ایکٹ بن چکا تھا. اس وقت کی پارلیمنٹ نے بہت اچھا اقدام کیا, انہوں نے یہ بنایا. لیکن دیکھیے انفارچونیٹلی 2012 سے لے کر آج تک ہم 22 میں بیٹھے ہیں, 10 سال گزر گئے ہیں, کتنی حکومتیں گزر گئی ہیں, کسی کو اس لاء کو نوٹیفائی کرنے کا مطلب جو پروسیس ہوتا ہے لاء کو امپلیمنٹ کرنے کا, اس میں سب سے پہلے اس کو نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے, پھر اس کے رولز آف بزنس بنانے ہوتے ہیں, پھر اس پہ عمل درآمد شروع ہوتا ہے. آج تک وہ نوٹیفائی نہیں ہوا, 10 سال گزر گئے. اسی طرح پنجاب نے بھی یہی کیا. 2014 میں فری اور کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ بنایا ہے, آج 7 سال گزر گئے ہیں, آپ دیکھیے 8 سال, آج تک جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں ہوا. ضیاء الرحمان صاحب, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون جب تک نوٹیفائی نہیں ہوگا تب تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم تو بار بار ہم لا میکر سے بھی یہ بات سنتے ہیں کہ بھائی ہمارا قوانین ہے اور ہم نے تو بنا دیا, لا ہے پاکستان میں موجود 25 سے, تو جب تک نوٹیفائی نہیں ہوگا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتی ہے. جب تک نوٹیفائی نہیں ہوگی, اس کے اوپر رولز آف بزنس نہیں بنیں گے, اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ نہیں ہوتا, اس کے لیے اسٹریٹجی ڈیولپ نہیں کی جا سکتی. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے ہمارا, یہ ریاست کی سطح کا چیلنج ہے. آپ سماج کی سطح کا چیلنج دیکھ لیں تو آپ نے دیکھا یہاں پر تو لڑکیوں کو جو ہے وہ شاید دوسرے درجے کا کیا 10ویں درجے کا شہری جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. لوگ اپنی بیٹیوں کے اوپر اتنا انویسٹ نہیں کرتے ہیں. میاں والی میں آپ نے دیکھا چند دن پہلے, یہ 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے, یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے جو لڑکیوں کو, بچیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو جو ہے وہ پیچھے لے کے جا رہا ہے. تو ہماری انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم ان پہ انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. پہلا حق ان کا تعلیم کا ہے جو ہم ان کو نہیں دینا چاہتے. سر, اب انویسٹمنٹ کی بات آپ نے جہاں تک کی, ظاہر ہے بیٹیوں پر بھی اتنی ہی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, اتنا ہی خرچ ہونا چاہیے, یہ ایک ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن اگر ہم وہ دوسری سائڈ دیکھیں اس کی, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ جی بیٹے نے تو کمانا ہے تو ہم اس کے اوپر انویسٹ کریں تاکہ وہ باہر نکلے, کما کر لائے, اور بیٹی جو ہے اس کے ساتھ وہ کمانے والا فیکٹر ایسوسیٹ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے وہ پھر شاید والدین لڑکوں پر زیادہ انویسٹ کرتے ہیں تعلیم کے حوالے سے. نہیں, وہ بالکل کرے, لیکن اس بچی نے جس نے آگے جا کر مطلب اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے, ماں بننا ہے, اس نے پوری جنریشن کو جو ہے وہ مطلب سنبھالنا ہے, اس کی وجہ سے خاندان کی جنریشن آگے بڑھنی ہے. آپ یہ دیکھیں پڑھی لکھی مائیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں جہاں کہیں بھی ہیں, ان کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں, ان کی بیٹیاں آگے بڑھ رہی ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں, بہت سارے اچھے مرد بھی میں نے دیکھے ہیں, فادرز جو ہم نے گرین فادرز کیمپین ایک
ज़माने में चलाई थी तो बहुत सारे जो वालिदैन थे उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया कि यार इस वक्त हमें ये देखना है कि जो मर्द है हमारे माशरे का उसका माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए। बिल्कुल सही है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज भी अगर होंगे और आप कोशिश करें कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज को भी आप लड़के और लड़की दोनों में बांट दें तो वो फिर एक बेहतर मुआशरा तश्कील दे पाएंगे हम उस हिसाब से, क्योंकि लड़कियां भी आपने जिस तरह बताया एक बड़ा अहम किरदार होता है उनका मुआशरे में। लेकिन अब तो देखें हुकूमत ने भी तो फैसिलिटेट किया है ना, एहसास प्रोग्राम के तहत वजीफ़ा दिया जा रहा है लड़कियों को 3,000 रुपये महीना, तो लोग अपने बच्चियों को भेज सकते हैं। लेकिन जो असल मसला है वो एक्सेसिबिलिटी का है। देखें कोई भी वालिदैन अपनी बच्ची को 10 किलोमीटर दूर स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं है। आज के जो हालात इस मुल्क के अंदर चल रहे हैं, इनसिक्योरिटी है, हरासमेंट इस लेवल के ऊपर होती है बच्चियों की, चाहे वो शहरी इलाकों के अंदर बाहर निकलें चाहे वो देहाती इलाकों के अंदर बाहर निकलें। एक ज़माना था जब मेरी वालदा मियाँ वाली के इलाके के अंदर ही पढ़ती थी, 8 किलोमीटर वो बताती हैं कि वो पैदल जाती थी पढ़ने के लिए 5वीं क्लास तक। तो अब आप अंदाज़ा करें वो और वक्त थे, शायद उस वक़्त समाज के रवैये टुवर्ड्स ख़वातीन बच्चियों के शायद इतने बुरे नहीं थे जितने आज हो गए हैं। सही, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात की आपने। अच्छा, अब अगर हम अप्रोच की बात करें, हम ये चाहेंगे कि भाई हर एक के लिए एक्सेसिबिलिटी हो, स्कूलों की हर गांव में हो, हर गली में हो, हर एक के लिए एक्सेसिबल हो, तो इस हिसाब से तो बहुत सारे स्कूल होने चाहिए, लेकिन वो रिसोर्सेज हुकूमत के पास नहीं है, तो फिर हम कैसे बहुत सारे स्कूल्स बनाएंगे? गवर्नमेंट के पास प्रायोरिटी सेट करना होना है ना, क्या हमें मेट्रो चाहिए या हमें स्कूल चाहिए, क्या हमें बुलेट ट्रेन्स चाहिए या ऑरेंज लाइन ट्रेन्स चाहिए, या इस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा। देखें दुनिया में ये मुख्तलिफ माशरों के अंदर ये चीज़ें होती रही हैं, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी अपनी तालीम रखी थी, ह्यूमन डेवलपमेंट की पहले, और फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, फिर उन्होंने जो है वो दीगर तरक्की के जो मराहल हैं वो तय किए, और वो फिर आसान हो जाते हैं। उसमें शायद उस लेवल पे करप्शन भी नहीं होती है, उसमें उस तरह की जो है वो क्वालिटी भी आती है। हमने क्या किया है कि हम मतलब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी का है नहीं। आप देख लीजिए कि हमने स्कूलों पे इन्वेस्ट क्या किया है। 2 कमरे के स्कूलों में 5 जमातें पढ़ाते हैं और वहाँ पे आपके टॉयलेट नहीं होते। अब एक लड़कियों की अगर हम बात करें तो लड़कियाँ बगैर टॉयलेट के कैसे जाएंगी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के प्रॉब्लम होते हैं। हमने ये देखा है, हमारी स्टडी कहती है 10% बच्ची जो है वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बाद स्कूल छोड़ देती है, नहीं जाती। बिल्कुल सही है, हाँ। और बच्चे बच्ची दोनों के लिए टॉयलेट का होना, फैसिलिटीज़ का होना ये ज़रूरी है। हमारे स्कूल्स में वाकई ये सूरत हाल बहुत अबतर है। लेकिन अब अगर हम बात करें सोल्यूशंस की, तो 2 कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आप करनी चाहिए, इंडिविजुअली भी और कौमी सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी, ताकि ये सूरत हाल तालीम की मुल्क में तब्दील हो सके? तालीम को प्रायोरिटी दें, जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट्स हैं उनको पूरे तरीके से लागू करें, उनके ऊपर बजट्स जो हैं जो एलोकेट करें। हम ये नहीं कहते कि यार आप इतना बजट एलोकेट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट्स ये दावा करती हैं हम 25% बजट एलोकेट करते हैं एजुकेशन पे, लेकिन जो खर्च होता है वो 10% भी नहीं होता। तो हमारी बड़ी डिमांड ये है कि जो एलोकेशन है वो पूरी 100% उस पर उसको खर्च किया जाए। और तीसरा, जो माँ बाप को चाहिए, हमारे समाज को चाहिए कि वो बच्चों को कम से कम एजुकेशन के लिए जो है वो इनकरेज करें। इतने बच्चे मुआशरे में स्कूलों से बाहर हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने क्या किया, हमने पिछले दिनों ये मास्क देखिए, कोविड के ज़माने में 10 लाख बच्चा स्कूलों से गैर हाजिर हो गया और वो वापस नहीं आया। तो हमने उनको इनकरेज करने के लिए ये मास्क भी दिए और ये मैसेज इसमें लिखा है बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। और हमने सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 18,000 बच्चों को बैक टू लेके आए हैं। लेकिन ये बहुत थोड़ा है, 10 लाख और 18,000 इज़ अ ह्यूज गैप। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को उसके अंदर आने की ज़रूरत है कि हम एजुकेशन के ऊपर कितना इन्वेस्ट। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़ियाउर रहमान साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर हमें नाजरीन लेना है एक छोटा सा वक्फा, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले अपने बेटे और बेटी में दोनों में बराबरी रखिए, किसी को दूसरे पर फौकियत ना दें। दोनों ही मुआशरे के लिए उतने ही अहम है जितना कि एक लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों ने ही उस मुआशरे को चलाना है और आगे बढ़ाना है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।